شادی کے بعد شوہر ملک سے باہر چلا گیا تو ڈر کی وجہ سے ساس مجھے کہنے لگی کہ تم اپنی نند کے ساتھ سو جایا کرو، وہ بھی تمہاری بہنوں کی طرح ہے۔ ساس کی بات سن کر مجھے کچھ تسلی ہوئی تھی، کیونکہ اتنے بڑے گھر میں مجھے اکیلے میں ڈر لگتا تھا۔ اپنا بستر لے کر نند کے کمرے میں چلی گئی تو دیکھا کہ میری نند نائٹ ڈریس پہنے بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوا کہ کماری عمر میں اس کے پرائیویٹ حصے اتنے بڑے کیسے ہو گئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنا آپ کمبل سے چھپانا چاہا تو میں نے اس کا ہاتھ روک دیا اور بولی، شادی سے پہلے میں بھی تمہاری طرح ہی خوبصورت اور بھاری وجود کی مالک تھی۔ آج ہم دونوں مل کر ایک بستر میں مستی کریں گی۔ میری نند کنواری تھی اور اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کا گورا بدن دودھ کی طرح سفید تھا۔ میرے پاس اس نے اپنی جھجک اتاری اور مجھے اپنے بستر میں آنے کا اشارہ کیا، لیکن جیسے ہی میں اس کے بستر میں لیٹی تو مجھے ایک عجیب سی چیز لگی، جیسے کمبل میں کوئی لمبی سی چیز ہو۔ لیکن جب میں نے ہاتھ لگایا تو میں حیران ہو گئی، کیونکہ وہ پلاسٹک کا۔ میرا شوہر ملک سے باہر کمانے کی غرض سے چلا گیا تو ساس نے کہا، تم کل سے اپنی نند کے کمرے میں سو جاؤ، آخر کو وہ تمہاری بہنوں کی طرح ہے۔ ساس کی یہ بات عجیب لگی، اپنی بیٹی کی بجائے وہ اسے میری نند کہہ رہی تھی۔ اچھا اماں ٹھیک ہے، میں کل سے ساریہ کے کمرے میں سو جاؤں گی۔ میں نے خوش دلی سے سر ہلایا اور آ کر ناشتہ بنانے لگی۔ ابھی تک ساریہ سو کر نہیں اٹھی تھی۔ اماں نے اسے جگایا، ہم سب نے ناشتہ کیا اور پھر وہ کالج چلی گئی۔ دن بھر میں یہی سوچتی رہی کہ ہر رات بھر وہ آوازیں کس چیز کی آ رہی تھیں۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ شام ہوئی تو میں یہ بات بھول بھال گئی، مگر رات کو سونے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ اماں جی نے مجھے ساریہ کے کمرے میں سونے کا کہا تھا۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھولا، اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ کیا ہوا بھابھی، خیریت تو ہے؟ اماں جی نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے کمرے میں سو جاؤں۔ میں نے ساریہ سے کہا، بھابھی میں آپ کو اپنے کمرے میں نہیں سونے دے سکتی، میں رات دیر تک پڑھتی ہوں، کمرے کی بتی چلتی رہتی ہے، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ ساریہ کی بات پر میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں ساریہ، کوئی بات نہیں، مجھے نیند آ جائے گی، میں ہر طرح کے ماحول میں سو لیتی ہوں، بس اپنے کمرے میں مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو فکر نہ کرو، میں تمہیں ذرا بھی ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ میری بات پر ساریہ نے ایک بار پھر منہ بنایا اور بولی، ٹھیک ہے بھابھی، کل سے آپ میرے کمرے میں سو جائیے گا۔ نہیں ساریہ، میں آج بھی اپنے کمرے میں نہیں سو سکتا۔ رات کو میں نے عجیب سی آوازیں باہر والی راہداری میں سنی۔ اس کے بعد سے میرا من نہیں کر رہا کہ میں اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤں، اور میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ اپنا بستر وغیرہ لا کر ساریہ کے کمرے میں ڈال دوں۔ لیکن میں کمبل وغیرہ لے کر واپس آئی تو ساریہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ مجھے بہت برا لگا، میں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی، مگر رات بھر وہی ہوتا رہا۔ عجیب سی آوازوں نے میرا دل ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگلی صبح ساس سے پوچھا تو میں نے وہی شکایت کر دی۔ ان سے کہا کہ ساریہ نے اپنے کمرے میں مجھے جگہ نہیں دی۔ ساس نے ساریہ کو ڈانٹ دیا اور بولا، کل سے تم ساتھ سلاؤ گی، مجھے شکایت نہ ملنی چاہیے۔ اب ساریہ کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا۔ رات کو اس کے کمرے میں نے اپنی جگہ بنا لی اور کمبل تان کر سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ ساریہ کو پیاس لگی۔ اس نے مجھے ہلا کر جگایا اور بولی، بھابھی بات تو سنیں، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، ایسا کریں میرے لیے جا کر پانی کا گلاس لے آئیں، بہت پیاس لگ رہی ہے، طبیعت میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ ساریہ کی بات سن کر میں فوراً گھبرا گئی۔ کیا ہوا ساریہ، تم نے رات کو کیا کھایا تھا؟ بھابھی ڈاکٹر میں ہوں، آپ نہیں، جائیں میرے لیے جا کر پانی لے آئیں۔ ساریہ نے کہا تو میں شرمندہ سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے سے باہر جاتے ہوئے ساریہ نے دیکھا، غصے بھری نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ خیر میں پانی لینے چلی گئی۔ پانی لے کر جیسے ہی میں نے دروازے پر آ کر دروازہ بجایا تو یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ ساریہ دروازہ کھولو، میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ گھر میں زیادہ شور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے ہلکی ہلکی دستک دیتی رہی، مگر ساریہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ میری تو جیسے خوف کے مارے جان ہی نکل گئی۔ رات کے اندھیرے میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، مگر کیا کرتی، پورے 10 منٹ ساریہ کے کمرے کے باہر کھڑی رہی، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ مجبوری میں ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی میرے کمرے میں پہلے سے موجود ہو۔ میں نے باہر کی راہداری کی طرف روشنی چلائی، اچھی طرح اپنے کمرے میں دیکھ کر اندر گئی اور پھر دروازے کو کنڈی لگائی۔
बेड पर लेट गई। काफी देर यूं ही गुजर गई। रात का न जाने कौन सा पहर था कि शोर से मेरी आंख खुल गई। बिल्कुल वैसा ही शोर मुझे दोबारा अपने कानों में महसूस हुआ तो घबराहट सर पर तारी हो गई। डर के मारे मैं अपने बिस्तर में ही दबी रही। काफी देर गुजर गई। मैं वापस सोने के लिए लेट गई और सुबह को मेरी आंख खुली। मगर अब मैंने तय कर लिया कि सारिया की अब इस चालाकी में नहीं आऊंगी। आहर को वो मुझे अपने कमरे में सोने क्यों नहीं देती। मैंने ना सास से गिला किया ना ही सारिया से इस बात का शिकवा किया, लेकिन फिर रहा ना गया। बल्कि सारिया से जिक्र किया तो सारिया उल्टा मुझ पर ही दौड़ चढ़ी। भाभी, रात को मैंने आपको पानी लेने भेजा था, उसके बाद न जाने आप कहाँ चली गई। मैं आपका इंतजार करती रह गई। सारिया के पास सारिया की बात सुनकर इंतहाई अफसोस हुआ। लोग भी कितने मुनाफिक और झूठे होते हैं। खैर क्या कह सकते हैं। मैंने खामोशी अख्तियार कर ली। अगली रात मैं फिर सारिया के कमरे में सो गई। रात को वही तमाशा हुआ। उसने मुझे पानी के लिए जगाया। मैंने सारिया से वादा लिया कि वो दरवाज़ा बंद नहीं करेगी, लेकिन उसने फिर वही हरकत की। दरवाज़ा बंद कर दिया और जब मैं आई तो मुझे अपने कमरे में जाकर सोना पड़ा। अब मैंने सोच लिया था कि मैं सारिया को पानी देने नहीं उठूंगी। अगले दिन मैंने कुछ असलूबी से काम लिया। सारिया से किसी बात का गिला नहीं किया। इस तरह दिन गुजर गया। रात को मैं उसके कमरे में सो गई। रात के ठीक 2-3 बजे उसने मुझे वैसे ही जगा दिया। बोली कि भाभी, घबराहट हो रही है, मेरे लिए ज़रा पानी तो लेकर आओ। मगर अब की बार मैंने आंख नहीं खोली। सोने की भरपूर अदाकारी की। सारी उम्र मुझे सारिया सारिया मुझे जगाने की कोशिश करती रही, मगर मैंने भी आंख ना खोली। वो समझ गई कि मैं उठने वाली नहीं हूँ। फिर उसने मुझे 2-3 बार ऊंची आवाज़ में पुकारा। मैंने जवाब ना दिया तो उसे यकीन हो गया कि मैं सो रही हूँ। तब वो धीरे से उठी, अपने कमरे की अलमारी खोली जिसकी चाबियाँ उसने अपने पास ही रखी हुई थी। उसे एक पोटली निकाली, एक नज़र दोबारा मुझ पर डाली और फिर अपने कमरे की खिड़की खोलकर पहले इधर उधर देखती रही। फिर उसने खिड़की में से छलांग लगा दी और बाहर कूद कर चली गई। ये देखकर मेरे तो ठंडे पसीने छूट गए। या खुदाया, ये जवान लड़की रात के वक्त कहाँ जा रही है? इसे तो मालूम होना चाहिए कि ये घर की इज्जत है। इसके भाई परदेश में कमाने गए हैं ताकि अपनी तालीम मुकम्मल कर सके, और उसे देखो क्या चक्कर चला रही है। एक लम्हे को मेरा दिल चाहा कि मैं जाकर अपनी सास को बता दूं कि सारिया आधी रात को किसी से मिलने गई है, मगर फिर सोचा कि इसमें हम सभी की बदनामी है। पहले मैं सारिया को खुद समझा कर देखूंगी। मैं अभी बिस्तर में लेटी ही थी कि दोबारा खिड़की खुलने की आवाज़ आई। मैंने उठकर खिड़की बंद नहीं की थी। शायद मैं बहुत डर गई थी। सारिया की वजह से खामोशी लेटी रही। देखा तो सारिया कमरे से अंदर आ रही थी। उसने वो गुठरी वैसे ही अलमारी में बंद की और फिर चाबी अपने पास रखकर सो गई। मैं हैरत से उसे देखती रह। सारिया तो बड़ी दलेर निकली थी। अब मेरी समझ में आया कि सारिया मुझे रात को पानी पीने के बहाने बाहर क्यों भेजती थी। खैर मैं चुप हो गई। मेरे हाथ में एक सिरा तो आ ही गया था। अगले दिन सारिया के कमरे में सोने से पहले मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया कि वो रात को मुझे जगाया न करे। मेरी नींद में खलल पड़ता है। अगर पानी पीना है तो खुद जग में डालकर यहाँ रख ले। बल्कि मैंने खुद ही पानी डालकर उसके टेबल के पास रख दिया। सारिया के पास कोई बहाना नहीं था वो मुझे जगा दे। रात के इस पहर वो अपने बिस्तर से उठी और अलमारी में झांकने लगी। मैं अलर्ट हो चुकी थी। मेरे कान उसकी आहट पर लगे हुए थे। उसने बिल्कुल वैसे ही खिड़की खोली और बाहर कूद गई। हैरत से उसे जाता देखती रही। फिर मुझसे रहा ना गया। फिर मुझसे सब्र ना हुआ। मैं भी धीरे से अपने बेड से उतरी और सारिया की तरह खिड़की से कूद गई। उस खिड़की की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। ये घर की पिछली तरफ खुलती थी। मेरे पाँव में जूते भी नहीं थे। एक पाँव में बहुत चुभन हो रही थी। आस पास कांटे और छोटी चीजें मेरे पाँव में चुभ कर इस सफर को तकलीफदा बना रही थी। मगर सारिया का शायद पहले से इंतजाम कर आई थी, वरना वो इतनी तेज रफ्तारी से न चलती। मैं देख रही थी कि सारिया काफी तेज तेज कदम उठाती आगे की जान बढ़ रही है। मैं भी उसके पीछे पीछे गई। अगरचे मुझे डर लग रहा था, मगर फिर मैंने सोचा कि अगर मेरी नंद इतनी बहादुर और दिलेर हो सकती है तो मुझे क्या मसला, जबकि मैं तो हक और सच की तलाश में जा रही हूँ। उसके घर की इज्जत बचाना चाहती हूँ। इस घर की इज्जत बचाना चाहती हूँ। थोड़ी दूर जाकर सारिया ने थोड़ी दूर जाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर खुदाया थोड़ी दूर जाकर सारिया ने पीछे मुड़कर देखा, मगर खुदा का शुक्र कि उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। ये एक पुराना बार छोटी सी दीवार अबूर की और अंदर चली गई। जाकर उसने ना जाने क्या किया कि वो जमीन पर बैठकर मिट्टी खोदने लगी। मेरे तो पाँव में जैसे जान ही निकलती महसूस हुई। मैंने और कुछ न किया और उल्टे कदम वहां से वापस आ गई थी। तो अब मैं सोचने लगी कि सारिया को काबू कैसे करूं
तभी बैठे बैठे मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैं सारिया से सारी हकीकत जानना चाहती थी, क्योंकि घर के सारे दरवाजे बंद होते थे, इसलिए सारिया के आने और जाने का वाहद रास्ता खिड़की था। मैंने वो खिड़की की जहाँ से मैंने वो खिड़की जहाँ से सारिया निकलकर बाहर गई थी, उसे अंदर से बंद कर दिया और खुद पास ही बैठ गई। मैंने सारिया के आने का इंतजार किया। तकरीबन 1-2 घंटे बाद मुझे सारिया के आने की आहट हुई। मैं चौकन्नी होकर बैठ गई। सारिया ने हल्के से खिड़की खोलने की कोशिश की, मगर खिड़की अंदर से बंद थी। तभी मैंने सरगोशी की आवाज़ में कहा, सारिया, मुझे तुम्हारी हकीकत का अंदाज़ा हो गया है, लेकिन जब तक मुझे तुम पूरी बात नहीं बताओगी मैं खिड़की नहीं खोलूंगी। सुबह तक तुम घर से बाहर रहोगी, ना तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, इसका अंदाज़ा तुम खुद ही लगा लो। मेरी बात पर सारिया गुस्से में आ गई। भाभी, तो पागल तो नहीं हो गई? जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है, सर्दी लग रखी है। सारिया की जल्दबाजी बता रही थी कि वो अभी खौफज़दा है, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया।